السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اردو۔ خدمت اردو کی جو کرتے ہیں خلوص دل سے، حوصلہ ایسے ہی لوگوں کا بڑھایا جائے، اب چراغ اردو کا گھر گھر میں جلایا جائے۔ آئیے ناظرین، AB نیوز اردو کے پیشکش کا مطمع نظر بھی خود یہی ہے کہ اردو کا چراغ گھر گھر جلایا جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک قومیں اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی ہوں گی اس وقت تک وہ باقی بھی رہیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنی جڑوں سے جڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جڑوں سے جڑ سکے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ خادمان ملت کریم نگر کے 2025 کیلنڈر کا رسم اجرا۔ خادمان ملت دفتر اسلمی سینٹر پر صدر خادمان ملت مرزا امجد اللہ بیگ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مرزا امجد اللہ بیگ نے کہا کہ خادمان ملت کریم نگر کا وہ قدیم فلاحی ادارہ ہے جو 1993 سے انسانی بنیادوں پر بلا لحاظ مذہب ملت اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ بنیادی مقاصد ملت کی صحیح کرنا تاکہ ملت جماعتی مسلک کی عصبیت سے بالاتر ہو کر مفاد ملت کے لیے متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکے۔ خادمان ملت کا ملت اسلامیہ کے مجموعی حالات کو دیکھتے ہوئے 7 مقاصد رکھے ہیں، جن میں بے سہارا بیوہ خواتین کو مستقل ماہانہ وظیفہ، غریب و لاوارث میتوں کی تجہیز و تکفین، غریب و یتیم طلباء کو اسکولی میٹیریل کی تقسیم، غریب و نادار مریضوں کی طبی امداد، خود روزگار کے تحت فری لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر کا قیام، غریب قیدیوں کی رہائی اور بلا سود قرض خادمان ملت میکس سوسائٹی کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ ان مقاصد کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ اہل خیر حضرات کے تعاون سے کامیابی سے چلایا جا رہا ہے۔ 1992 سے مسلسل ہر سال کیلنڈر ادارے کی جانب سے شائع کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو ادارے کی کارکردگی کی معلومات بہم پہنچائی جا سکے اور تشہیر بھی ہو سکے۔ مقبول حسین، ڈاکٹر عبدالقدوس، نعیم الدین، فصیح الدین، قدیر، شکیل، سید امام الدین ہندی ملاپ، سعادت حسین صدیقی، نامہ نگار سیاست، افضل پاشا 4TV اس موقع پر موجود تھے۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ کریم نگر رورل ڈویژن کے نئے ACP کے طور پر ASP شبھم پرکاش IPS نے عہدہ سنبھالا۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر کمشنریٹ کے رورل ڈویژن کے ACP کے طور پر ASP شبھم پرکاش IPS نے بدھ کے روز عہدہ سنبھال لیا۔ شبھم پرکاش مہاراشٹر کے وردھا ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے IIT کھڑگپور سے کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 2022 بیچ کے تلنگانہ کیڈر کے IPS افسر ہیں۔ اس سے قبل وہ گرے ہاؤنڈز میں بطور اسالٹ کمانڈر خدمات انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ پیر کو ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ IPS افسران کی تقرری میں انہیں کریم نگر رورل ACP کے طور پر مقرر کیا گیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ASP شبھم پرکاش نے کریم نگر رورل ڈویژن کے حدود میں موجود SHOs اور سرکل انسپیکٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں ڈویژن کے دائرہ اختیار میں ہونے والے جرائم پر تفصیلی بات چیت بھی کی گئی۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ یادادری بھونگیر ضلع میں 16 اساتذہ کے خلاف کارروائی، طویل غیر حاضری پر ملازمت سے برطرفی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر ضلع میں طویل عرصے سے غیر حاضر رہنے والے اور تمام سہولیات سے فائدہ اٹھانے والے 16 سرکاری اساتذہ کے خلاف محکمہ تعلیمات نے سخت کارروائی کی ہے۔ ان اساتذہ کو خدمات سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع کے مختلف اسکولز میں تعینات یہ اساتذہ بغیر کسی اطلاع کے طویل عرصے سے اسکول غیر حاضر تھے لیکن تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان میں اسکول اسسٹنٹ گیتا رانی اور SGT اساتذہ وجے لکشمی، سینیواس ریڈی، اما رانی، پربھاکر ریڈی، عبدالحمید، سوپنا، مادھوی، نوین کمار، M اما دیوی، کرانتی کرن، J اما دیوی، نرسمہ راؤ، شیلجا، بھاگیہ لکشمی اور کرن کمار شامل ہیں۔ یہ اساتذہ 2005 سے 2022 کے درمیان مسلسل غیر حاضر رہے۔ معاملہ محکمہ تعلیم کے علم میں آنے پر ان اساتذہ کو وضاحت طلب کرنے کے لیے نوٹس بھی جاری کی گئی، تاہم انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد محکمہ تعلیم نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے تمام 16 اساتذہ کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا۔ ضلع کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر DEO ستیہ نارائنا نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ مسلسل غیر حاضری اور نوٹس کا جواب نہ دینے کی وجہ سے یہ کارروائی کی گئی۔
इसी तरह एक और खबर के जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी खलीक अहमद साबिर ने कहा कि पिछली 10 साल हुकूमत की गलत पॉलिसियों और मुखालिफ मुस्लिम इक़दामात की वजह से न सिर्फ हुकूमत को शिकस्त दी गई थी बल्कि मुतबादिल के तौर पर मुसलमानों ने कांग्रेस को इख्तिदार पर लाया। गुज़िश्ता एक साल कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया, जिसके पेश नजर जमीयतुल उलमा 4 मुतालिबात नफरती माहौल व नफरती मजहबी मुनाफिरत बयानात व जराइम के खिलाफ कानून साजी करने, नया सर्वे करते हुए औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने, इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1991 एक्ट पर अमल करने के लिए असेंबली में करारदाद मंजूर करने, मुसलमानों को सियासी और समाजी तौर पर आबादी के लिहाज से सर्वे के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात अता करने और मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी देने से आज जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद मुत्तहिदा जिले के ज़ेर एहतमाम इंपीरियल कन्वेंशन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद में एक रोजा तरबियती और मुशावरती इजलास से बहिस्सत मेहमान खुसूसी मुखातिब थे। इस इजलास की सदारत सदर जिला जमीयतुल उलमा महमूद असद मदनी ग्रुप मौलाना हाफिज सैयद समीउल्लाह ने की। रियासती सेक्रेटरी खलीक अहमद साबिर ने कहा कि 1919 में कायम की गई जमीयतुल उलमा ने बिला मजहब दीन व शरीयत के लिए काम करती चली आ रही है। जमीयतुल उलमा ने मुल्क की आजादी के लिए 55,000 उलमा कराम और 5 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। 100 साल रोशन तारीख रखने वाले जमीयतुल उलमा 29 मुख्तलिफ शोबों के जरिए इस्लाह मुआशरा, तहरीक, जश्न एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, दीनी तालीमी बोर्ड, दीनी मदारिस, चैलेंजेस, हुकूक अतफाल, दारुल अकामा जैसे लाए अमल के लिए के जरिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में व रियासत में इंसानियत के खिलाफ किए जा रहे इक़दामात लाए अमल के जरिए कोशिश की जा रही है। जमीयतुल उलमा को तंजीमी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए रुकनियत साजी का आगाज 27 जनवरी से किया जा रहा है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। हर 3 में एक मरतबा की जा रही जमीयत के रुकनियत साजी के जरिए देही, शहरी, जिलाई, रियासती तक इंतखाबात करवाते हुए जदीद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और 26 अप्रैल को हैदराबाद में जमीयतुल उलमा का तारीखी इजलास आम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें लाखों मुसलमान शरीक होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी कायद का बयान कौम का बयान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा मुख्तलिफ मुकदमात में कैद मुसलमानों के लिए अदालतों में केस लड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों से इंसाफ नहीं करेगी तो जमीयतुल उलमा मुजव्विज़ा बल्दी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस इजलास में मेराज ने भी मुखातिब किया। इस इजलास में जमीयत के नायब सदर जिला मोहम्मद नसीरुद्दीन, कांग्रेस कायद M.A. कुद्दूस, माजिद खान, M.A. फहीम, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मीर इनायत अली अफरोज, मौलाना लईक अहमद कासमी के अलावा निजामाबाद, आरमूर, बोधन, कामारेड्डी से कसीर तादाद में जमीयत के उलमाए कराम ने शिरकत की। इसी के साथ एक और खबर कि रियासती हुकूमत ने शहरियान हैदराबाद को खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शुमाली हिस्से के बाशिंदों के लिए नए साल के तोहफे के तौर पर एक अहम फैसला लिया है। पैराडाइज से मेडचल और JBS से शामीरपेट तक मेट्रो कॉरिडोर के लिए DPR की तैयारी के लिए सब्ज झंडी दिखा दी है। HMRL MD NVS रेड्डी को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर DPR तैयार करें और इसे मरकजी हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना करें। चीफ सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दाना किशोर और HMRL MDN VS रेड्डी ने इन दोनों कॉरिडोर्स के लिए DPR तैयार करने के मसले पर तबादला ख्याल किया और इस सिलसिले में अहम फैसला लिया। पैराडाइज मेट्रो स्टेशन से ताड़बन, बोइनपल्ली, सुचित्रा सर्किल, कोमपल्ली, गुंडला पोचमपल्ली, कुंडला कोया, RR एग्जिट तब मेडचल तक तकरीबन 23 किलोमीटर का एक और कॉरिडोर होगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर JBS मेट्रो स्टेशन से विक्रमपुरी, कारखाना, तिरमलगिरी, लोताकुंटा, अलवाल, बोलारम, हकीमपेट, तोमकुंटा, आउटर रिंग रोड एग्जिट से होते हुए शामीरपेट तक 22 किलोमीटर तवील का अहाता किया जाएगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र को भी इन तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए उनकी भी तजावीज और मशवरे हासिल किए जाएंगे। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।